Shortage of first process scheduling algorithm. In this video, I am going to discuss how shortage of first scheduling algorithm operates, explanation different types of shortage of first algorithm, preemptive shortage of first algorithm, and non-preemptive shortage of first algorithm. What are the advantages and disadvantages of preemptive and non-preemptive shortage of first algorithm? Hi everybody, I am going to discuss shortage of first scheduling algorithm. In this video, I am going to discuss what is shortage of first, different types of shortage of first scheduling algorithm, its explanation and examples. Shortage of first process scheduling. The criteria of this algorithm in which processes have smallest CPU burst time is assigned to that process. যে প্রসেসটার সবচেয়ে স্মলেস্ট টাইম নেবে বার্স্ট টাইম সেই প্রসেসটাকে অ্যালোকেট করা হবে সিপিইউ দ্বারা. The criteria of this algorithm in which the process have the smallest CPU burst time is assigned to that process. Shortage of first is preemptive or non-preemptive. It is the preemptive or non-preemptive algorithm. It is best approach to minimize the waiting time. এই algorithm through দিয়ে আমরা waiting time কে minimize করতে পারি. এটা একটা best approach to minimize the waiting time. There are two types of shortage of first algorithm. One is non-preemptive, another is preemptive. In non-preemptive scheduling, if a CPU is allocated to the process, then the process will hold the CPU until the process enter into the waiting state or terminated. একটা প্রসেসকে যখন সিপিইউ অ্যালোকেট করে নেবে তখন সেই প্রসেসটাকে সিপিইউ হোল্ড করে থাকবে আনটিল যতক্ষণ ও কাজটা কমপ্লিট করছে বা অন্য কোনোভাবে ও যদি ওয়েটিং স্টেটে চলে যায়, যদি কোনো ডিভাইস বা কোনো রিসোর্সের জন্য ওয়েট করে থাকে তখন সে এটা ওয়েট সিপিইউ সেটাকে রিলিজ করে দেবে। আদারওয়াইজ সেই প্রসেসটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত সিপিইউ সেটাকে হোল্ড করে থাকবে। দ্যাট ইজ নন প্রিএমটিভ. Preemptive shortage of scheduling. In this, jobs are moved into the ready queue when they arrive. Those processes which have less CPU burst time begins its execution fast. When the process with less burst time arrives, then the current process stop execution and the process having less burst time is allocated with the CPU first. Preemptive mode of shortage of first is called shortest remaining time first, SRTF. প্রিএমটিভ শর্টেজ অফ ফার্স্টে কি হয়, যখন কোনো প্রসেস কিউতে রেডি কিউতে জমা হয় তখন সিপিইউ সেই রেডি কিউ থেকে যেটা সবচেয়ে স্মলেস্ট সেটাকে নিয়ে কাজ শুরু করে। এরপর দেখে যে ওই যে অ্যারাইভেল টাইম আছে তার মধ্যে আরো হচ্ছে বেশ স্মল সাইজের প্রসেস এসছে কি, যদি তখন দেখে যে আরো ওর চেয়ে স্মল সাইজ প্রসেস এসছে ওই সময়ের মধ্যে তখন তার সাথে চেকিং করে সেই স্মল সাইজ প্রসেসটাকে নিয়ে আসা হয়, যেটা রানিং ছিল সেটাকে কন্টেক্সট সুইচ করে সেভ করে আবার কিউতে রেডি কিউতে ব্যাক করে দেওয়া হয়। এই যে কনসেপ্টটা যেটা রানিং নেক্সট শর্টেস্ট টাইম নেওয়া হচ্ছে, শর্টেস্ট টাইম প্রসেসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট টাইম যেটা কম্পেয়ার করে নেওয়া হচ্ছে, এই জন্য নাম হচ্ছে শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট SRTF অ্যালগরিদম। সো দিস ইজ a preemptive shortage of first algorithm. What are the advantages and disadvantages of shortage of first process scheduling? SRTF is optimal and guarantee with a minimum average waiting time. It provides a standard for other algorithms since no other algorithm perform better than it. Throughput is increased because more processes can be executed in less amount of time. So these are the advantages of shortage of first. And the disadvantages, it cannot be implemented practically since burst time of the process cannot be known in advance. যে burst times গুলো থাকে প্রসেসে সেগুলো আগে থেকে জানা সম্ভব নয়, পরে যখন অ্যারাইভেল টাইমের সাথে সাথে আসতে থাকে এই জন্য ইমপ্লিমেন্টেড প্র্যাকটিক্যালি করা খুব ডিফিকাল্ট। It leads to starvation for processes with larger burst time. এটা যেটা লার্জার বার্স্ট টাইম আছে তার জন্য স্টারভেশন হয়, কারণ এটা কন্টেক্সট সুইচ হতে থাকে। স্মল সাইজের প্রসেসগুলো আগে কাজ করে, লার্জার সাইজের প্রসেসগুলো ওয়েট করে থাকে পুরো কাজ স্মল কমপ্লিট করার পর, স্মল সাইজ প্রসেস কমপ্লিট করার পর লার্জ সাইজ প্রসেসটা করবে। এতে প্রসেসটা স্টারভেশন হয়ে যায়, যেখানে প্রসেসটা কাজের জন্য ওয়েট করতে থাকে। ল্যাপস টাইম শুড বি রেকর্ডেড দ্যাট দ্য রেজাল্ট ইজ মোর অ্যাভারেড অন দ্য প্রসেসর। যে টাইমটা বেরিয়ে গেছে সেই টাইমটা যতটা বেরিয়ে গেছে আর কতটা বাকি আছে সেই টাইমটা রেকর্ড করতে হবে, কারণ আপকামিং যে যত টাইমটা বাকি আছে সেই টাইমটা ও কমপ্লিট করবে কাজটা সেটা রেকর্ড করে রাখতে হবে, যেটা সিস্টেমের জন্য প্রসেসরের জন্য একটা ওভারহেড। So these are the advantages and disadvantages of shortage of first process scheduling. These are the important terms. Arrival time is the time at which process arrives in the ready queue. Burst time is the time required by the process to complete its execution. CPU burst time plus IO burst time is the total burst time. These are the important terms: throughput, number of processes by time, waiting time, time spent by the process in the ready queue, response time is the ready queue, the first response by the CPU, and turnaround time is the total time. The completion minus submission time is the turnaround time. The sum of waiting time plus some
In the memory, sum of waiting time is the ready queue, sum of waiting time is the time required for execution and time required for doing IO. This is the concept of shortage of first process scheduling. Hi everybody, I am going to discuss the explanation of shortage of first. Shortage of first কি হয়, যেখানে প্রসেসগুলো সিপিইউর কাছে কাজ করার জন্য আসে, কাজ করার আগে ওরা সবাই রেডি কিউতে ওয়েট করে। যদি ওরা সবাই রেডি কিউতে 1 বাই 1 এসে যায়, একসাথে সবাই এসে অ্যারাইভেল টাইম না দেওয়া থাকে, তখন সিপিইউ যেটা সবচেয়ে ছোটো সাইজের প্রসেস তাকে অ্যালোকেট করে কাজ করার জন্য। তারপর নেক্সট ছোটো, তারপর নেক্সট ছোটো, এইভাবে কাজ করে। এটা অনেকটা নন প্রিএমটিভের মধ্যে কাজ করে, কারণ কি যখন কোনো একটা প্রসেস কাজে অ্যালোকেট হয়ে যায় তখন আর অ্যারাইভেল টাইমের মধ্যে কম্পিটিশন থাকে না। তাকে আগে থেকে সিপিইউ জেনে যায় কি সবচেয়ে ছোটো, সে আগে কাজটা কমপ্লিট করে, তারপরে নেক্সট ছোটো, তারপরে এইভাবে কাজগুলো চলতে থাকে। শর্টেজ সাপোজ দুই ধরনের হয়, একটা প্রিএমটিভ, একটা নন প্রিএমটিভ। নন প্রিএমটিভে একবার প্রসেস যদি অ্যালোকেটেড হয় সিপিইউর দ্বারা, তখন সেই পুরো কাজটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত টার্মিনেট, অন্য কেউ প্রসেস দ্যাট ইজ কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত, টার্মিনেট যতক্ষণ হচ্ছে সে কাজটা কমপ্লিট হচ্ছে ততক্ষণ অবধি বাকি প্রসেসগুলো ওয়েট করতে থাকে। যখনই সে টার্মিনেট হয়, নেক্সট শর্টেজ পাথটা সিলেক্টেড হয়, শর্টেজ প্রসেসটা সিলেক্টেড হয়, এরপর সেই কাজগুলো হতে থাকে। শর্টেজ অফ ফার্স্টে যে প্রিএমটিভ কনসেপ্ট আছে, যে প্রিএমটিভ কনসেপ্টে কী করা হয়, যে প্রসেসগুলো কাজ করছিল তার চেয়ে যদি কেউ বেটার প্রসেস এসে যায়, তো যে কারেন্টলি রানিং প্রসেসটা আছে সেটাকে সেভ করে, দ্যাট ইজ কনটেক্সট সুইচ হওয়ার পর তাকে সেভ করে নেক্সট যে বেটার প্রসেসে কম সাইজের মধ্যে যে কাজ করে ফেলবে তাকে অ্যালোকেট করা হয়, এবং সেই কাজটা তার চেয়ে যদি আরও কেউ বেটার আছে তাকে অ্যালোকেট করা। এইভাবে প্রিএমশন হতে থাকে। তার চেয়ে যদি কেউ বেটার প্রসেস আছে, বেটার প্রসেসটা শর্টেস্ট টাইমের মধ্যে কাজ কমপ্লিট করে বেরিয়ে যাবে, তো তাকে অ্যালোকেট করা হয়। তো এইভাবে শর্টেজ অফ ফার্স্ট কাজ করে। শর্টেজ অফ ফার্স্ট মেনলি প্রিএমটিভ আর নন প্রিএমটিভ অপশনের থ্রু দিয়েই কাজ করে। প্রিএমটিভে আমরা দেখলাম যে যেখানে একটা প্রসেস অ্যালোকেট হওয়ার পরও তার চেয়ে বেটার প্রসেস আসলেও তাকে কারেন্টলি রানিং প্রসেসটাকে প্রিএম করে নিউ প্রসেসটা যেহেতু হচ্ছে ছোটো সাইজের ব্রাশ টাইম আছে তাকে অ্যালোকেট করা হয়। নন প্রিএমটিভে একবার কাজে যদি কেউ এসে যায় তাকে পুরোপুরি কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত নেক্সট প্রসেসটা অ্যালোকেট হয় না। Preemptive and non-preemptive shortage of first. There are two types of shortage of first algorithm. This simple concept. Let us consider the example. Let us consider the example. Suppose ready queue তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে P1, P2, P3 এসছে। তো P1 যখন বাস টাইম দেখতে পাচ্ছি 5, এটা 2, এটা 9, তো এদের মধ্যে দেখি সবচেয়ে ছোট প্রসেসকে P2। তো P2টা অ্যালোকেট হবে, এটা অ্যালোকেট হবে সিপিইউ দ্বারা। সিপিইউ P2টাকে কাজ করাবে, এরপর যদি কেউ না আসে, কেউ ছোট প্রসেস, তাহলে P2 কাজ করে, P2 টার্মিনেট হয়ে যাবে। এরপর নেক্সট ছোট P1 কাজ করে, P1 টার্মিনেট হবে। নেক্সট P3 ফাইনালি যেহেতু সবচেয়ে বড় সাইজের আছে সে কাজ করে বেরিয়ে যাবে। যদি এরা সবাই অ্যারাইভেল টাইম তাদের 0 থাকে, এটা লিস্টেড থাকে যে P1, P2, P3 অর্ডার এসে, যদি অ্যারাইভেল টাইম এরকম হয় P1 এ অ্যারাইভেল টাইম 0, এরপর P2 অ্যারাইভেল টাইম 3, তারপর P3 অ্যারাইভেল টাইম 7, এরপর P4 এর অ্যারাইভেল টাইম 8, এবং সেটা সবচেয়ে ছোট সাইজের প্রসেস। কিন্তু যেহেতু P1 আগে এসছে, অ্যারাইভেল টাইম P1 আগে এসছে, তো P1 অ্যালোকেট হবে, অ্যারাইভেল টাইম 0 আছে বলে P1 অ্যালোকেট হবে। বাট ও কতক্ষণ অবধি কাজ করতে পারবে? নেক্সট 3 মিলি সেকেন্ড অবধি কাজ করতে পারবে। ওর মধ্যে যদি কাজ কমপ্লিট না হয়, নেক্সট যতটা বাকি থাকলো রিমেনিং টাইমের সাথে বাকি টাইমটা কম্পেয়ার করা হবে। দেখবে যদি দুটোই সেম রিমেনিং টাইম থাকে তাহলে সেই আগের জনই কাজ পাবে, P1ই কাজ পাবে। যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছি P1 যদি কাজে নেমে যায়, P1 কাজ করতে করতে ও 3 মিলি সেকেন্ড হওয়ার পর ওর যে বাকি থেকে 2 আর 2 এর মধ্যে দুটোই টাই হয়ে গেছে, তখন ফার্স্টে যেহেতু P1 এসছে তখন P1 আবার কাজ করে। P1 কাজ হতে হতে যখন কাজ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এই মুভমেন্টে কেউ আসেনি, তো P1 এর কাজটা কমপ্লিট হওয়ার পর অ্যারাইভেল টাইম দেখতে পাচ্ছি এখানে P1 এর পর যে P2 অনলি এসছে, ওই P2 কমপ্লিট হবে। P2 3 মিলি সেকেন্ড অ্যারাইভেল টাইমের মধ্যে এসছে, P1 কমপ্লিট হওয়ার পর P2 চান্স পাবে। P2 কাজটা যখন কমপ্লিট করতে থাকবে, P2 যখন 7 আসবে, P2 কাজ করতে করতে 7 আসবে, অ্যারাইভেল টাইম যখন 7 আসবে তখন P3 আসবে। বাট P3 বাস টাইম বেশি হওয়ার জন্য P3 চান্স পাবে না, আলটিমেটলি P2 কমপ্লিট করবে। এরপর যে বাস টাইমটা পড়ে থাকে তার মধ্যে P1 যেহেতু বাস টাইম 1 মিনিমাম শর্টেজ অফ ফার্স্ট, তো P4 চান্স পাবে, লাস্টে P3 কাজটা করে বেরিয়ে যাবে। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রসেসগুলো যে কাজ করতে আসছে একটা প্রিএম্প্ট হয়ে যাচ্ছে, কারণ কি হচ্ছে যদি কেউ বেটার আসছে তখন তাকে অ্যালোকেট করা হচ্ছে ওই প্রসেসটা ছোট সাইজের হওয়ার জন্য। বাকি প্রথম প্রসেসটা প্রিএম্প্ট হচ্ছে, কারেন্টলি রানিং প্রসেসটা প্রিএম্প্ট হয়ে নিউ প্রসেসটা এক্সিকিউট করছে। তো দিস ইজ দ্য শর্টেজ অফ ফার্স্ট, দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ শর্টেজ অফ ফার্স্ট শিডিউলিং অ্যালগরিদম। According to the shortest burst time, the process is allotted by the CPU. There are two types of shortage of burst algorithm: preemptive and non-preemptive.